اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج 40 احادیث کے سلسلے کی حدیث نمبر 36 آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ پیارے دوستو، اس حدیث کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا ہمیں اظہار کیا ہے بہت اہم، بہت خاص، ہماری زندگی کی تنزلی اور ہماری زندگی کا چڑھاؤ اس کے اندر پوشیدہ ہے، بہت سخت معاملات ہیں۔ ہم جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی رزق لینے والا ہے، وہی جان دینے والا ہے، وہی جان لینے والا ہے، تو اس حدیث کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اس پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں یا اس دنیا کے اندر یہ جو مادہ پرست لوگ ہیں ان پر زیادہ اعتبار۔ تو اس حدیث کو ضرور سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اپنی زندگی کے اندر رائج کرنے کی کوشش۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعن رسول اللہ کلاری بیع و مکیلہ۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے پر لعنت فرمائی۔ دیکھیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر لعنت کرنے والے کو بہت تنبیہ کی کہ اگر کسی پر تم نے لعنت کی اور وہ لعنت اس پر نہیں لگتی تھی تو گویا تم نے اس کا قتل کر دیا اور وہ الٹی تم پر لگے گی۔ لیکن یہ سود کھانے والا ہے، سود کھلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پر لعنت فرمائی۔ پیارے دوستو، قرآن و سنت کے مطابق قرض کی اصل رقم پر جو زائد رقم بطور شرط معاہدہ لی جاتی ہے وہ سود ہے، یعنی ایسی رقم کہ جو کسی چیز کی اصل قیمت سے زیادہ ہو، یعنی وہ کسی جرمانے کی صورت میں ہو، کسی وقت کو گزرنے کے بعد اس پر لاگو ہوتی ہو، اسے سود کہا۔ جس کے اندر منافع ہی منافع ہو، خسارے کی کوئی امید نہ ہو، اسے سود کہا۔ یہ یوں کہہ لیں کہ کسی کی حق تلفی کرنے کی کوشش کی جائے، اسے سود کہا جائے۔ ایسے معاہدہ کرنے والے پر جس میں سود کھانا اور کھلانا شامل ہو، اس پر لعنت کی۔ لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا حصہ۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ سود میں 70 گناہ ہیں۔ سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسے مرد اللہ اکبر اپنی ماں سے زنا کرتا، یعنی سود کھانا 70 گناہوں کے برابر ہے۔ اس میں سے سب سے ہلکا جو گناہ ہے وہ بھی کیا ہے کہ آدمی جو ہے اپنی ماں سے زنا ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، کیا کوئی اللہ اس کے رسول سے جنگ جیت سکتا ہے؟ ہاں، فریب میں بھی تو مبتلا ہو سکتا ہے۔ وقتی طور پہ تو یہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے 10 روپے دے کے 12 روپے لے لیے، 1 لاکھ روپے دے کے 1,10,000 لے لیے اور اس کی رقم بڑھ رہی ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔
उफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात में एक जमात के पास से गुजरा, उस जमात के जो लोग थे उनके पेट बड़े बड़े कमरों की तरह थे, और उन पेटों में सांप भरे हुए जो बाहर से दिखाई दे। मैंने पूछा, है जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल ने फरमाया कि ये सूदखोर, ये सूदखोर, यानी इस जिंदगी के अंदर भी उनके लिए तबाही और बर्बादी है और आखिरत के अंदर भी तबाही और बर्बादी है। यानी इंसान क्या खा लेगा, कितना खा लेगा, कितने घरों में रह लेगा, कितनी कोठियों में रह लेगा, कितनी कारें चला लेगा, बहरहाल उसे मरना है, और मरने के बाद फिर अल्लाह के हुजूर पेश होना है, और उसके हुजूर जब पेश हो जिससे वो जंग करता रहा है, कैसे कामयाब है? हजरात गिरामी अहादीस से यह साबित हुआ कि सूद एक बहुत बड़ा गुनाह है, मां से ज़िना करने से भी ज्यादा से। क़यामत के दिन उसके पेट के अंदर सांप डाले जाए जो अंदर ही अंदर इसको डसे। एक तरफ सूद के जुर्म की संगीनी, दूसरी तरफ हम मुसलमान जिनकी मुआशरे की रस्म बन गई है, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसके साथ तो मुआशरा चल ही नहीं सकता इसके बगैर, ये तो लागू जुज हो गया है। कहा जाता है कि नहीं लोग क्या हो जाएगा, अरे नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। किसी बुजुर्ग ने ठीक कहा, तो भाई इससे अच्छा है कि तुम मर जाओ, अपनी मां से ज़िना करने से, अल्लाह से जंग करने से अच्छा ये है कि तुम मर जाओ। मरना तो वैसे भी है ना, तो कम से कम इसलिए मौत आ जाए कि हमने सूद नहीं खाया था, अल्लाह तो राजी हो जाएगा, अल्लाह का नबी तो राजी हो जाएगा, क़यामत के दिन सुरखरुई तो नसीब होगी, और मरने का भी कोई पता नहीं कि कब मर जाए। और ये मुआशरे के अंदर बुराई बुराई ही नहीं रही, हालांकि सूद से कारोबार बढ़ता नहीं कम होता है, सूद में बरकत नहीं रहती, सबसे बड़ी बात होती है। हमें यूं तो लगता है कि बहुत सारा माल है, लेकिन उसके अंदर बरकत नहीं, उसके जरिए से हम अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं। प्रोफेसर इरफान साहब कहते हैं कि लोग पूछते हैं कि कैसे पता लगे कि ये सूद क्या है, कौन सी चीज सूद है, कौन सी चीज गलत है। फरमाया कि जब तुम में ईमान की रत्ती है तो फिर तुम वो काम करो कि जिस पर तुम्हें पेशेमानी हो, वो पैसा हासिल कर रहे हो जिस पर तुम्हें दिल के अंदर तस्कीन ना हो, समझ लो कि ये ठीक नहीं, ये बस सूद की किसी जुमरे में आता है। तो बस दोस्तों, उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग से बच जाओ। बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी ज्यादती अपने आप के साथ। हम क्या खाते हैं यार, क्या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सूद खाने की वजह से हमारी औलादें हमारी फर्माबरदार नहीं है। जिंदगी के अंदर तो वो है जो हमने खा लिया, हमने इस्तेमाल कर लिया, बाकी तो औलाद का है। और ऐसी औलाद जो हराम के माल से पली हो, जो सूद के पैसों से पली हो, कभी भी वालिदैन की इज्जत नहीं करती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस खबीस तरीन चीज से हमें बचा ले, जिस पर खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमन की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।